नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु अला नवमी दिन घर को नहीं आसतु एही गछर चेर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियन देखिबे आपनक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट रु आपनकु मुक्ति मिली जिवो। जीवन रे चलीथिबा जेकोनोसी शत्रु भय नकारात्मक शक्ति कला जादूर प्रयोग करा जायछि जदि आपनक उपरे ताहा मध्य दूर होई जिवो। दर्शक बंधु चलित वर्ष 31 अक्टोबर 2025 शुक्रवार दिन पड़िबाकु जाउअछि अहला नवमी। तेणु एही पवित्र दिन रे आपण माने जदि एही गछर चेर को आनी निज गलारे किंबा हाथ रे धारण करिथांती ताहाले जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट समस्या रु मुक्ति मिली थाए। भगवान श्रीहरि नारायण एवं माता लक्ष्मी को कृपारु आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि पाइबाकु लागि थाए। काहेकि ना एही दिन अनेक प्रकारर शुभ संजोग निर्माण हेबाकु जाउअछि, जेमिति कि आयुष्मान जोग महालक्ष्मी जोग धन जोग इंद्र जोग भली पूरा 62 प्रकारर शुभ जोग निर्माण हेबाकु जाउअछि। तेणु एही पवित्र दिन रे जो भी उपाय करा जाई थाए ताहा तुरंत फलप्रद होई थाए, कारण एही समय रे भगवान श्रीहरि नारायण अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथांती। जेउ भक्त तांको श्रद्धार सहित पूजा आराधना करी स्मरण करिथांती से तुरंत सेही व्यक्तिर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिथांती। एही दिन राधा पाद दर्शन मध्य पड़ुअछि। तेणु आपण माने एही भली सुजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही, कारण एहा वर्षकरे थरे आसीथा। अहला नवमी दिन अहला गछरे माता लक्ष्मी निवास करिथांती। जेउठारे माता लक्ष्मी निवास करिथांती सेठारे श्रीहरि नारायण मध्य वास करिथांती। तेणु आपण माने जदि माता लक्ष्मी एवं श्रीहरि नारायणकर कृपा प्राप्त करिबाकु चाहुचंती एवं जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट को दूर करिबाकु चाहुचंती, माता लक्ष्मी आपणक घरे सदा सर्वदा निवास करंतु बोली चाहुचंती, ताहाले आपण माने एही उपायटी को निश्चय करंतु। दर्शक बंधु आपणक जीवन रे जदि बहुत समस्या लागी रही, आपण बहुत उपाय करि सारिलेनी कौनसी भी फलप्रद हेउनाई, ताहले अहला नवमी दिन एही गछर चेर को ओपाड़ी आनी निज गलारे किंबा हाथ रे धारण करंतु। देखिबे आपणकर समस्त समस्या रु तुरंत मुक्ति पाई जिबे। तबे दर्शक बंधु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी जय श्री नारायण निश्चय लिखंतु। तबे चलंतु दर्शक बंधु जानिबा अहला नवमी दिन केउ गछर चेर को घर को आनिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि धन अन्नर केबे भी कमी होई न थाए। दर्शक बंधु आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत ही अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा एही अहला नवमी दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेर को एवं निजर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु एही गछर चेर को। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना तुरंत पूर्ण होई जिवो। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को आपण जिबे सेठारे आपण को सफलता अवश्य प्राप्त हेबो। पूरा वर्ष केबे भी धन अन्नर कमी हेबो नाही, पैसार अभाव हेबो नाही। आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबी एहा सबुठारु पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चित भावरे एही अहला नवमी दिन एही गछर चेर को आनी निजर गलारे धारण करंतु किंबा हाथ रे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अन्नर कमी हेबो नाही। जीवन रे धन सुख संपत्ति एवं वैभव्य प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु हिंदू संस्कृत रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि। एमिति वृक्षलता होइथांती जिए कि बहुत शुभ एवं पवित्र मना जाई थाए। एमिति वृक्षलता होइथांती जिए कि आमर जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देइथांती।
ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ବୃକ୍ଷଲତାର ନା କେବଳ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ବରଂ ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ବେମାରୀକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ତେବେ ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ବହୁତ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଗଛ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଗଛମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ବୃକ୍ଷ ଲତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେକ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଉ। ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବି, ଏହାକୁ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆଣି ତାକୁ ପୂଜା କରି ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମିକା ରତ୍ନ ପିନ୍ଧିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରରେ ପୂଜା କରି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖାଇ ପୂଜା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କେଉଁ ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଛଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଗଛ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ବୈଭବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଏହାର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜବରଦସ୍ତି ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କାଳ ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେକୌଣସି ଫୁଲ କିମ୍ବା ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥକୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନି 7.5 ବା ଶନି 2.5 ମହାଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅନ୍ନର କମି ହୋଇନଥାଏ। କେତୁଙ୍କର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ପ୍ରେତ ଭୟ ଲାଗୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳା କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାରଙ୍ଗ ଗଛ। ଅପମାରଙ୍ଗ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଅପମାରଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ନା,
ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାରଙ୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ରହିଥାଏ। ଅପମାରଙ୍ଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସମାହିତ ହୋଇଯାଉ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାରଙ୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ।